बहुत छोटे नोटिस से तो तुसी सारे इत्थे पहुंचे हो। अज साडा जिहड़ा मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अहम है। उस मुद्दे नूं लैके तुहाडे नाल असीं करतारपुर साहब दे कॉरीडोर नूं खोलण बारे तुहाडे नाल चर्चा करनी है। पर उस तो पहला मैं बेनती करूँगा कि थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करा दिया। मेरे सज्जे पासे सरदार जगदेव सिंह कमालू MLA मौड़ बैठे ने, मेरे खब्बे पासे नवदीप सिंह जी बब्बू काउंसलर बैठे ने, राइट साइड ते जगजीत सिंह जी चुन्नी ते लैफ्ट ते इंद्रजीत सिंह जी ये साडे नाल पार्टी च काम करते हैं। और कल असी 5 MLAs ने जिहड़े MLAs अज नहीं आ सके कोविड करके या कुछ रुझेवां करके, असी 5 व्यक्तियां ने MLAs ने साइन करके एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं चिट्ठी लिखी है, जिसकी एक कॉपी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भेजी है। और इस लेटर दे विच असी ये मंग की कि जिहड़ा करतारपुर साहब का लांघा ये कोविड-19 के मद्देनज़र 16 मार्च तो बंद किया गया सीगा और बंद करना जायज़ सीगा, क्योंकि सारा लॉकडाउन सी इंडिया और बल्कि सारी दुनिया जिहड़ी सी कर्फ्यू विच सीगी और सारे धार्मिक स्थान बंद कर दिते गए सीगे। इसलिए ये मैं समझदा कि एक अच्छा ठीक फैसला सीगा। पर उस तो बाद जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 जिस तरह सारी दुनिया दे विच जिहड़ी समाजिक गतिविधियां, सियासी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां जिस तरह वधियां तां ये सारे अदारे तकरीबन अज खुल चुके हैं। आपां सारे जानते हैं कि पंजाब च हर किस्म की एक्टिविटी जिहड़ी आ वो खुल चुकी है, बल्कि सारे भारत देश दे विच हर किस्म की एक्टिविटी खुल चुकी। ये जिहड़ा करतारपुर साहब का कॉरीडोर है ये 29 जून 2020 नूं पाकिस्तान का जिहड़ा अथॉरिटीज़ ने उन्होंने अपने वाले पक्ष तो खोल चुके हैं ऑलरेडी। इसनूं करतारपुर साहब का कॉरीडोर की अहमियत कहण दी लोड़ नहीं, गुरु नानक साहब दे नाल जुड़िया होया बहुत पाक ते पवित्र स्थान है, जिहदे गुरु नानक साहब इस सदी दे जे मैं कह दियां कि सब तो वड्डे सोशल रिफॉर्मर, समाज विच एक बड़ा वड्डा परिवर्तन लैके आए, बराबरता ते न्याय की गल की, बहुत लिबरल थिंकर रहे ने और सारी दुनिया दे विच उन्हां दे श्रद्धालु बैठे ने गुरु नानक नाम लेवा दे नाल। और अरदास अरसे तो ना सिर्फ सिख भाईचारा बल्कि सारे गुरु नानक नाम लेवा अरदास करते सीगे कि जिहड़े धार्मिक स्थानां नूं साडे तो विछोड़िया गया वा उन्हां दे खुले दर्शन दीदार दा जिहड़ा है वो मौका मिले। और परमात्मा वाहिगुरू की कृपा नाल दोनों देशों ने पाकिस्तान ते भारत दीयां अथॉरिटीज़ ने ये जिहड़ा करतारपुर साहब का कॉरीडोर सीगा इसनूं खोलिया गया। बहुत लोगों दे विच खुशी महसूस हुई, सारी दुनिया तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ये दर्शन जिहड़े से शुरू किए। और फिर कोरोना वायरस के करके इसनूं 16 मार्च 2020 नूं बंद कर दिता गया। और फिर इस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता जिद्दां मैं पहला जिक्र किया कि सारियां गल्लां खुलियां। हुणे हाल ही विच 5 अगस्त नूं प्रधानमंत्री साहब ने राम मंदिर के निर्माण का नींह पत्थर रखा अयोध्या विखे जाके। और इस तो अलावा लगभग सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब, चर्चेज, धर्मशाला ये सारे धार्मिक स्थान खुल चुके हैं। और जिहड़ियां सोशल डिस्टेंसिंग दी नॉर्म्स ने, जिहड़े SOPs ने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ने, वो सारी दुनिया तकरीबन जिहड़े घट्टो घट्ट सरकार नाल कनैक्टेड जिहड़े अदारे ने वो उसनूं मेनटेन भी कर रहे हैं। तो मैं साडे सारियां दी मंग है, कल्ले साडी मंग नहीं गी, ये मंग असीं दुनिया भर च वास्ते पंजाबियां दी जज्बातां दी तर्जमानी करन वास्ते हाज़र होए हैं, सिख कौम की तर्जमानी करन वास्ते हाज़र होए हैं, गुरु नानक नाम लेवा जिहड़े सारी दुनिया च बैठे ने ताकि वो खुले दर्शन भारत वाले पासों जाके करतारपुर साहब दे गुरुद्वारा साहब दे नाल कर सकन। इस मकसद नाल अज असीं ये चिट्ठी जिहड़ी कल भेजी उसनूं मैं मीडिया नूं रिलीज़ कर रहा हां। और उम्मीद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी मैं कहना चाहुंदा वां कि वो पर्सनल इंटरफेरेंस करन, वो आप इंटरस्ट लैके इसनूं जिन्नी छेती होकर केंद्र दे नाल, क्योंकि जिहड़ी गल एक चीफ मिनिस्टर कह सकदा वो शायद एक साधारण MLA की आवाज़ नहीं हुंदी। इसलिए मुख्यमंत्री साहब नूं साडी ये बेनती आ कि तुसीं इसकी अगवाई करो, लोड़ पई एक वफद लैके जाओ और प्राइम मिनिस्टर साहब नूं मिल के ते इस कॉरीडोर नूं जिन्नी छेती हो सके उसनूं खुलिया जा सके। छोटे जत्थे जा सकते हैं,
it depends on the government decision ultimately. If they want, they can send people in small groups like maybe 25 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, 50 ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ, ਔਰ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 125 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਚੰਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ENA ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਕਿ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੱਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜੀ ਜਾਂਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, no officer can ever point out the charges against his own ministers, his own chief minister, his own ruling party MLAs। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚ ਪੰਡੋਰੀ 'ਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਲ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MLA ਦੇ 2 PA ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਉੱਥੇ MLA, ਉਹਦੇ 2 PA ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮਤਲਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ MLA ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 3-3 4-4 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਓਪਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਆਪਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ, ਦੁਬਈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। 123 125 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ obnoxious ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਆਪੇ ਹੋਊਗੀ, 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਵਪਾਰ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5-5.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 20,000। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਨੇਟਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ENA ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਔਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂਗਾ।
कि जी ये कोई 2-4 पट्ठियां ला के 3-4 पिंडां 'ਚ मौतां होईयां, ये पैन माਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ हैज़ फेल्ड फ्लॉप्ड वेरी वेरी बैडली और उन्होंने अपनी जान बचाने वास्ते आ छोटे मोटे अफसरां के खिलाफ कार्रवाई की। देखो अज तुसीं सब ने हुण तक पढ़ लिया होना कि बेरूत जिहड़ा ब्लास्ट होया सीगा, विच वॉज एक्चुअली नोबडीज फॉल्ट, विच वॉज ए टेक्निकल डिजास्टर, टेक्निकल डिजास्टर। पर फिर भी उत्थों की सरकार ने, उत्थों के प्राइम मिनिस्टर ने अज नैतिक जिम्मेवारी लेंदियां सारी सरकार ने, लेबनान की गवर्नमेंट ने सारी ने अज इस्तीफा दे दिता वा। उत्थे किन्ने बंदे मरे ने बेरूत ब्लास्ट दे विच? अप्रोक्सीमेटली 200। इत्थे 125 बंदा मरिया, 15 दिन हो गए ने। इस्तीफा तो बहुत दूर की गल आ, जिहड़े असल गुनाहगार आ उन्हां नूं फड़न की कोई कोशिश नहीं की जा रही। इस करके साडी मंग आ कि ये जिहड़ा लिकर माफिया वा इहनूं नत्थ पाउण वास्ते वंस एंड फॉर ऑल इहदी सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर सिटिंग जज, छोटा मोटा कोई रिटायर्ड नहीं, ये वो नहीं, सिटिंग जज करे, टाइम बाउंड होवे ताकि असल माफिया तक पहुंच। और मेरा मनना वा कि डिस्टिलरियां दे मालक अज सारे जिहड़े 9 डिस्टिलरियां कईयां 4-5 तां कांग्रेसी अकाली ने। राणा गुरजीत दी आ उत्थे माਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ लोके डिस्टिलरी आ, तरनतारन दे ਵਿੱਚ आ ਚੱਡਾ परिवार दी कीड़ी अफगाना, डीपी यादव यूपी का बाहुबली पॉलिटिशियन, दीप मल्होत्रा फरीदकोट, ये सारे माफिया ने, ये सारे रले हुए ने और सारे दब के एक्साइज की चोरी करते हैं। इन्हां दी डिस्टिलियां जाके चेक कर लो, 1 ट्रक कागजां ते 10 ट्रक बाहर उदा ही। और शराब की कोई वैल्यू नहीं, सब जानते हैं शराब की पानी जिन्नी वैल्यू है, सिर्फ टैक्स की वैल्यू है। इन्नी चोरी कर रहे हैं, ताइयों सानू हज़ारां करोड़ां रुपए का चूना लग रहा है। इसकी जांच होवे। वो जिहड़े गरीब आदमी ने, जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह की नलैकी, क्योंकि अमरिंदर सिंह इज नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर। या पुलिस ने इन्हां माफिया नूं फड़ना वा, शराब रोकनी है, या एक्साइज ने रोकनी है, दोनों मंत्री आप आ, तीजे मुख्यमंत्री ने। इन्हां दी नलैकी नाल जिहड़े बच्चे मरे ने या बंदे मरे ने, उन्हां नूं घट्टो घट्ट 25-25 लाख, मैं रियलिस्टिक वैल्यू कह रहा, 5 लाख रुपया इज नथिंग, 5 लाख रुपया कोई है नहीं गी, 25-25 लाख रुपया उन्होंने सरकार देवे, एक नौकरी भी देवे। इन्हां दी नलैकी, नैगलीजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे इशू सीगे। एक मैं गल बेनती तुहानूं करना चाहुंदा कि जगदेव सिंह कमालू जिहड़े एग्रीकल्चर ऑर्डीनेंस जिहड़े बीजेपी ने पास किए हैं, जिहड़ा बहुत जबरदस्त विरोध होया और अज तक विरोध हो रहा, उन्होंने मैं बेनती करूंगा कि संखेप शब्दां तुहाडे नाल उहदे बारे जरूर चर्चा कर लें। थोड़ा उच्ची बोलो। बहुत ही सत्कारयोग साथियों, धन्नवाद तुहाडा। मैं जिहड़ा खेतीबाड़ी आर्डीनैंस पिछले दिनी 3 आर्डीनैंस लैके आई है सेंट्रल सरकार, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ MSP ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि साडा किसान तो पहले ही मर रहा है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि सिस्टम इन्ना माड़ा हो गया कि फसलों के सही मुल नहीं मिलते तो साडे पिंडां दे विचों पंजाब दे पढ़े लिखा जिहड़ा वर्ग है, जिहड़ा कोई थोड़ा जिहा वधिया 10-12 किले वाला, उन्हां दे बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि इत्थे ना रोज़गार है तो ना कोई किसानी का सही मुल मिलता है। तो दूजा जिहड़ा है वो अक के मतलब फाहे लै रहा है, फांसियां दे फंदे गल च पा रहे हैं, मतलब आत्म हत्या कर रहे हैं। तो दूजे पासे जिहड़ा सानू इक्को ही आस सी, क्योंकि किसान दी कणक झोने की फसल का पता सी, वधवीं कीमत मिलती सी कि इन्ने पैसे मेरे बट्टे जाने ते मेरे परिवार का इन्ने च निर्वाह हो जाने। तो अज वो भी सरकार ने ऑर्डीनेंस करके खत्म करके पंजाब ते देश के किसानों नाल बहुत बड़ा धक्का कीता है। तो इहदे ते मैं ये कहना चाहुंदा कि सरकार कहती है भी MSP खत्म नहीं होगी, सेंटर सरकार कहती है। तो MSP मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि 23 जिनसां ते रखी कीती हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन जे मैं एक उदाहरण देवां, मक्की दी MSP है 1850 रुपया प्रति क्विंटल दी, ते मक्की जिहड़ी किसानां तो ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 700 ਤੋਂ 1100 रुपए तक खरीदी ਜਾਂਦੀ है। इस ਲਈ मैनूं इस गल का पूरा डर है तो मैं ये गल दावे ना कहना कि इवें जिकरी साडे कणक झोने नूं रोलणगे। दूजी गल ये कि जिहड़ी MSP है इस टाइम तकरीबन 3 फसलों ते कणक झोना ते गन्ने ते मिलती है।
ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਪਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ SDM ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ SDM ਨੂੰ ਝੇਪ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੇਪ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ MSP ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਬੜੇ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ 2.5% ਆੜਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਚੌਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 500 ਮਣ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 700 ਮਣ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 1900 ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ 1900 ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ।